బెంగాల్ అమ్మాయిలు వ్యభిచార నిర్వాహకుల ఫోన్ నంబర్స్ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. వ్యభిచారం పేరుతో ఎంతమంది అమ్మాయిలను తీసుకొచ్చాడనే అంశంపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఈవెంట్ల పేరుతో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోని పలువురితో పరిచయాలు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అఖిల్ ఫోన్లో పలువురు జూనియర్ ఆర్టిస్టుల ఫోన్ నంబర్స్ కూడా ఉన్నట్లుగా సమాచారం. అతనికి పరిచయం ఉన్న వారికి అమ్మాయిలను పంపించినట్లు ఆధారాలు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అఖిల్కు సపోర్ట్ చేసిన వారి వివరాలను కూడా పోలీసులు కూపీలాగుతున్నారు. రౌడీ షీటర్స్, సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకుల వివరాలు కూడా పోలీసులు రాబడుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఎంతమంది సినీ రాజకీయ ప్రముఖులకు అమ్మాయిలను సప్లై చేశాడన్న అంశంపై ఆరా తీస్తున్నారు. భారీ కటౌట్స్, హంగామాతో సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేసుకుంటాడు అఖిల్ పహిల్వాన్. అఖిల్ క్రిమినల్ హిస్టరీపై దృష్టి పెడుతున్నారు పోలీసులు. అఖిల్ పహిల్వాన్ కస్టడీకి తీసుకొని విచారిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. రైట్, ఇక అసలు ఏం జరుగుతుంది, అఖిల్ పహిల్వాన్ అడ్డాలో ఏం జరగబోతుంది, ఏం జరుగుతుందనే అంశాలకు సంబంధించి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అక్కడ ఆయన అనుచరులు, ఆయన మనుషులతో మా ప్రతినిధి పెట్రిషియా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశారు. ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం. देखो मैं देखा, देख के नोटिस किया। अच्छा, हाँ, माइनर माइनर नहीं, ओके, ऐसा देखा मैं गर्ल्स को। मेजर मैं टोटली बताऊंगा, हाँ, लेकिन है ना मैं सिविलियंस में होके बताऊँ। ओके, अभी मैं हाँ, ऑफिशियली हूँ, हाँ, ओके, तो आप कहाँ मिल सकते? टोटल मैं आपको बहुत समझो ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ वो था। नहीं इधर क्या क्या होता है मेरे को बोलो, मतलब क्या क्या होता है, ఏమేం జరుగుతాయి లోపల? कस्टमर्स को पॉलिटिशियंस आते हैं क्या, पॉलिटिशियंस को तो मैं नहीं देखा, सेलिब्रिटीज नहीं। ऐसा? ऐसा एक आम आदमी आता है, मतलब बड़ा बड़ा आदमी आता है। हाँ, बड़ा अपना बड़ा आदमी है। ऐसा नॉर्मल आदमी जैसा कि मैं हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता और ये सब मेरे को अच्छा नहीं। मैं ऑलरेडी 50 एज के ऊपर हूँ। ठीक है, क्या उन लोग पूरा माफिया, प्रोस्टिट्यूशन का माफिया है ना, किधर से आते हैं इंटरनेशनली और स्टेट से किधर से लेके आते हैं गर्ल्स को पूरा? ये जितना भी ग्रुप आए ना, हम्म, 2 मंथ 3 मंथ ऐसा, हाँ, बुक ऐसा। करते हैं उन लोगों को, बुक करके लेके आते ये हैं। नहीं ये तो मैं नहीं जानता, हाँ, लेकिन इतना जानता कब से हूँ आ आउट रहा है ऑफ पूरा? स्टेट, ऑल ऑफ इंडिया से इंटरनेशनल फॉरेनर्स आते हैं क्या? फॉरेनर्स, नए आते हैं। नहीं फॉरेनर्स। तो उन लोगों का अभी कितना देर से हो रहा है, ईयर्स कब से हो रहा है पूरा चालू? नेक्स्ट बैक इयर्स 21st में 2021 से स्टार्ट हुआ, 22 से स्टार्ट हुआ। अखिल आते हैं, उनका सेट है ना अखिल, वो आते हैं इधर, आते थे, वो तो बात करते थे। उसको देखो पूरा पता है ना सब कुछ। असल में ये बिल पास ओनली तेलंगाना स्टेट में हुआ, ऐसा मेरे को लग रहा है। ऑल इंडिया होता तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हो। हाँ, प्रोस्टिट्यूशन तो लीगल है, पर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और ऐसा होटल्स में करना वो इलीगल है। हाँ, ये सही बोले आप। हाँ, ये तो लीगल एडवाइस में जो भी काम है उसका वेलकम कर सकते हैं, लेकिन इलीगल को कोई हाँ, भी वो इलीगल है ना, अभी वो सब कुछ चालू हो ना, पूरा इलीगल है वो। इसको आप बात कर सकते हैं ना मीडिया से। आप मेरे को मिलो कभी, मैं बोलता हूँ ठीक है, क्या। आपका नंबर मेरे को मुझे दे दो। सॉरी, मेरा मोबाइल मिसिंग हो गया कुछ ही दिन, कैसे मिलना आपको फिर? बस जो आपका नाम नंबर क्या है? माय नेम इज खान, साजिद खान। Okay, Mr. Khan, I'll write my number and give you. ओके, So you call me, you meet me, give us more information. चल रहा है ना? मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मगर एक काम करो आज, ठीक है, मैं आज नाइट शिफ्ट में आता हूँ, कंपलसरी करेक्ट टाइम मैं हाई वार्निंग वॉक करके जो है जर्नी भी करता हूँ। రైట్, ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆర్టీవీ ప్రతినిధితో స్థానికంగా ఉంటున్నటువంటి ఓ సెక్యూరిటీ వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి సమాచారం. అసలు ఏం జరుగుతుంది అఖిల్ పహిల్వాన్ అడ్డాలో, ఏం జరుగుతుందనే అంశాలను కూడా పూర్తి స్థాయిలో వివరించారు. ఎవరెవరు వస్తారు అక్కడికి, ఎవరెవరిని తీసుకొని వస్తారు, ఎలాంటి వ్యక్తులు వస్తారనే విషయాలకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ఆయన ఆర్టీవీ ప్రతినిధితో పంచుకున్నారు. ఆర్టీవీకి ఇంకా కొన్ని బ్రేకింగ్ వార్తలు కూడా ఇస్తామంటూ చెప్తున్న పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. రామ్నగర్ అఖిల్ పహిల్వాన్ కేసులో సంచలన నిజాలైతే బయటకు వస్తున్నాయి. అఖిల్ ఫోన్లో అటు సగానికి పైగా బెంగాల్ అమ్మాయిలు వ్యభిచార నిర్వాహకుల ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. వ్యభిచారం పేరుతో ఎంతమంది అమ్మాయిలను తీసుకొచ్చాడనే అంశంపై కూడా పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఇటు ఈవెంట్ల పేరుతో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోని పలువురితో కూడా పరిచయాలు ఉన్నాయి. అఖిల్ ఫోన్లో పలువురు జూనియర్ ఆర్టిస్టుల ఫోన్ నెంబర్స్తో పాటు
అమ్మాయిలను పంపినట్లు కూడా ఆధారాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇక తనకు సపోర్ట్ చేసిన వారి వివరాలను కూడా పోలీసులు కూపిలాగుతున్నారు. ఎస్, పెట్రిషియా లైవ్లో అందుబాటులోకి వచ్చారు. పెట్రిషియా, అఖిల్ పహిల్వాన్ సంబంధించి చాలా విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి, సంచలన నిజాలు బయటకు వస్తున్న పరిస్థితి. అతని ఫోన్లో ఎలాంటి డేటా దొరికింది, పోలీసులు ఏం చెప్తున్నారు దీని సంబంధించి? అఖిల్ పైల్వాన్ ప్రాస్టిట్యూషన్ కేసులో అరెస్ట్ అవ్వడం జరిగింది. కొత్త కోణాలు అయితే బయటికి వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఎక్కడైతే అరెస్ట్ అయ్యారో అదే హోటల్లో మనం ఉన్నాము. పోలీసులు సీజ్ చేయడం కూడా జరిగింది. పూర్తి ఇన్వెస్టిగేషన్లో మాత్రం జాతీయ అంతర్జాతీయ ముఠాతోని ఎవరైతే ప్రాస్టిట్యూషన్ చేసే మాఫియా ఉందో వాళ్ళతోని పూర్తిగా లింకులు ఉన్నాయి. అతని ఫోన్ నిండా పూర్తిగా పోలీసులు సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మాత్రము సినిమా యాక్టర్స్, అదేవిధంగా బిగ్ బాస్ ఫేమ్ వాళ్ళు, ఏదైతే జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారో పలు పొలిటీషియన్స్ల పేర్లు కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా అమ్మాయిలను వాళ్ళకి సప్లై చేస్తారని ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలడం కూడా జరిగింది. ఏదైతే మైనర్ పిల్లలు ఉన్నారో 16-17 సంవత్సరాల పిల్లలను కూడా బలవంతంగా వ్యభిచారాలోకి లాగుతున్నట్టు కూడా మనకి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆర్టీవీకి చెప్పడం కూడా జరిగింది. వాచ్మెన్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అతనికి భయపడతారు. గత 2021 నుంచి తంతు నడుస్తుంది. అమ్మాయిలని 2-3 months కోసం బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. వెస్ట్ బెంగాల్ నార్త్ అమ్మాయిలను తీసుకొచ్చి మరి వ్యభిచారానికి బలవంతంగా, అంటే కొంతమంది ఇష్టపూర్వకంగా వస్తున్నారు, కొంతమందిని మాత్రం బలవంతంగా బెదిరించి వాళ్ళకున్న ఆ పైల్వానిజంని చూపించి వాళ్ళని అమ్మాయిలని ఇబ్బంది పెట్టి వ్యభిచారానికి లాగుతున్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది. సుమారుగా ఈ రూమ్లో 20-25 రూమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. పూర్తిగా కూడా ఒక్కొక్క రూమ్లో ఒక్కరు లేదంటే 2 అమ్మాయిలు కూడా ఉంటారని మనకు చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది. కస్టమర్స్ మాత్రం పూర్తిగా 4 అయితే అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసులు వ్యభిచారం చేస్తున్న సమయంలో పూర్తిగా 4 అరెస్ట్ చేశారు. అదేవిధంగా 2 ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ని అరెస్ట్ చేశారు. 16 అమ్మాయిలని 22 ఫోన్లను అయితే సీజ్ చేయడం జరిగింది. పూర్తిగా అఖిల్ ఫోన్లో మాత్రం బిగ్ బాస్ ఫేమ్ వాళ్ళు, అదేవిధంగా సినిమా యాక్టర్స్ ఫోన్ నంబర్లు కూడా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అయితే ఎవరైతే అఖిల్తో పరిచయం ఉన్న యాక్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కొంచెం భయాందోళనకి చెందుతున్నారని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ బయటకు వస్తాయని వణికిపోతున్నారని కూడా చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా 2021 నుంచి తంతు జరుగుతూనే ఉంది. గత 2 monthsకి 3 monthsకి ఒకళ్ళు దిగుతూ ఉంటారు. ఉండి ఇక్కడ ఉండిన తర్వాత ఒక 2-3 నెలలు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండి దాని తర్వాత వెళ్ళిపోతారు. అమ్మాయిలని తరచూ బుక్ చేస్తూ ఉంటారని కూడా చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది. సుమారుగా అయితే అందరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలాసార్లు ఫిర్యాదు చేద్దామని అనుకున్నప్పటికీ కూడా అతనుకున్న బలం, ఏదైతే అతని పైల్వానిజంని చూపించి మమ్మల్ని ఏం చేస్తారో అని భయపడుతున్నారని కూడా కొంచెం చెప్పి ఇప్పుడు ఆర్టీవీకి ఎక్స్క్లూజివ్గా వాచ్మెన్ చెప్పారు. మైనర్ అమ్మాయిలని బలవంతం చేసి మరి లోపలికి తీసుకెళ్తారు అని చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది. అదే తంతుగా పెద్దవాళ్ళు, అంటే పెద్దింటి వాళ్ళు, పొలిటీషియన్సే కానీ లేకపోతే కొంతమంది యాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ కార్లలో వచ్చి ఆపి కొంచెంసేపు సమయం ఉండి వెళ్తారని కూడా చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది. మొత్తం మీద అయితే పూర్తిగా అయితే ఏదైతే ప్రాస్టిట్యూషన్ లీగల్ అయినప్పటికీ భారతదేశంలో వ్యభిచారం చేయడం, లేదంటే అది బ్రోకల్ హౌస్ని మెయింటైన్ చేయడం, అమ్మాయిలతో చైల్డ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ చేయడం అది చట్టపరంగా పెద్ద నేరం అనే చెప్పొచ్చు. పూర్తిగా అయితే పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు. అసలు లింక్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ అసలు ఈయనకి ఆ మాఫియా, ప్రాస్టిట్యూషన్ మాఫియా అనేది ఎలా తెలుసు అనేది తీగలాగితే దొంగ కదిలినట్టు పూర్తిగా విచారించడం కూడా జరుగుతుంది. పోలీసులు ప్రస్తుతం అయితే నిన్న అఖిల్ని అరెస్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది. మనకున్న సమాచారం మేరకు అయితే ఇది 2021 నుంచి అయితే ఇక్కడ పూర్తిగా జరుగుతుంది. కానీ ఎవ్వరూ ముందుకొచ్చి చెప్పే ప్రయత్నం అయితే అసలు చేయలేరు. అతనికి భయపడి అఖిల్కి ఏంటి అంటే ఆ పైల్వానిజం చూపించే అలవాటు ఉంది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఎప్పుడైనా వాళ్ళు చాలా బోనాలకి రామ్నగర్లో చాలా ఫేమస్, కొన్ని తరతరాల నుంచి బోనాలు చేసుకుంటూ వస్తున్నప్పటికీ ఆ బోనాలు ఫెస్టివల్కి చాలామంది ఎవరైతే సెలబ్రిటీస్ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా పిలుస్తూ ఉంటాడు. ఆ సమయంలో ఒక పెద్ద కటౌట్లు పెట్టుకొని యూత్కి ఒక పైల్వానిజం చూపించి సోషల్ మీడియాలో సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకుంటుంటాడని మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఆయన ఫోన్లో పూర్తి మొబైల్లో కూడా చాలా మటుకు ప్రాస్టిట్యూషన్ మాఫియా నంబర్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా జూనియర్ ఆర్టిస్టులను, అమ్మాయిలను పొలిటీషియన్కి సప్లై చేయడము, సెలబ్రిటీస్తో మాట్లాడుకొని కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ని సప్లై చేయడం, ఇవంతుని తంతు కూడా పూర్తిగా జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు ఇదంతా ఇదైతే హోటల్ మొత్తం సీసీటీవీ సర్వేలెన్సెస్ ఆపరేషన్లో ఉంది. ప్రస్తుతం ఇదంతా కూడా అఖిల్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటుంది, మానిటర్ అని కూడా తెలుస్తుంది. అయితే ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ
హోటల్ ఓపెన్ ఉన్న సమయంలో బౌన్సర్స్ అంటే సివిల్లో కొంచెం దిట్టంగా ఉన్న పైల్వాన్లు నించొని ఉంటారు. అంటే ఎవరికి అనుమానం రాకుండా నార్మలైజ్గా ఉంటారు. మనం కొంతమంది స్థానికులు ఆఫ్ కెమెరా మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. పక్కనే హాస్పిటల్ ఉంది. హాస్పిటల్లో ఉన్న అమ్మాయిలు కూడా ఇక్కడ నైట్ షిఫ్ట్ చేసుకుని వెళ్ళే సమయంలో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. చాలామంది ఇది ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచో ప్రాస్టిట్యూషన్ జరుగుతున్నా మరి పోలీసులకు ఎందుకు తెలియలేదని మనం ప్రశ్నించినప్పటికీ కూడా ఎవరికి తెలియని ఉంటారు. కొంతమందికి మామూలు ఇస్తుంటారు, మరి కొంతమంది అతని పైల్వానిజంకి భయపడుతూ ఉంటారు అన్న పూర్తిగా అఖిల్ ట్రాక్ రికార్డ్ని పోలీసులు పరిశీలించడం జరిగింది. వాళ్ళైతే కంగు తిన్నారు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 4-5 కేసులు కూడా అతని పైన ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఏదైనా ఎక్కడైనా ఏమైనా జరిగితే ఒక 10 మందితో వచ్చి బెదిరించి వాళ్ళని భయపెట్టే గుణం ఉందని చెప్తున్నారు పోలీసులు. పూర్తిగా అయితే అసలు ఈ ప్రాస్టిట్యూషన్ మాఫియా అనేది, వ్యభిచారం ముఠా అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అసలు ఈయనకి ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్తో ఎలా ఇంటర్లింక్ ఉంది, అమ్మాయిలని బెంగళూరు నుంచి ఎలా తీసుకొని వస్తున్నారు, అక్కడ ఉన్న డీలర్ ఎవరు, ఇతనికి ఎవరు సప్లై చేస్తున్నారు, ఇతను ఎవరికి సప్లై చేస్తున్నారు, పొలిటీషియన్, ఈయనకు సెలబ్రిటీస్ ఎలా తెలుసు, అమ్మాయిల నంబర్లు సుమారుగా తను ఫోన్ నిండా కూడా పూర్తిగా హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ కూడా అమ్మాయిల నంబర్తో నిండిపోయింది ఉందని పోలీసులు చెప్తున్నారు. పూర్తిగా అయితే కేసుని విచారిస్తున్నారు. అసలు మైనర్ అమ్మాయిలు ఎలా ఇన్వాల్వ్ అయినారు, మైనర్ అమ్మాయిని ఎలా తెస్తున్నారు, 16-15 సంవత్సరాల అమ్మాయిని బలవంతంగా వ్యభిచారం ఎలా చేపిస్తున్నారని పూర్తిగా పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి పూర్తిగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రైట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్ పెట్రిషియా. ఇది మొత్తం మీద అఖిల్ పహిల్వాన్ సంబంధించిన కూపీని లాగుతున్నారు పోలీసులు. అఖిల్కు సపోర్ట్ చేసిన వారి వివరాలను తీస్తున్నారు పోలీసులు. రౌడీ షీటర్స్, సినీ ప్రముఖుల, రాజకీయ నాయకుల వివరాలు కూడా రాబడుతున్నారు. ఎంతమంది సినీ రాజకీయ ప్రముఖులకు అమ్మాయిలను సప్లై చేశారనే అంశంపై ఆరా తీస్తున్నారు. భారీ కటౌట్ సంగామతో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేసే అఖిల్ పహిల్వాన్ సంబంధించినటువంటి పూర్తిస్థాయి కూపీ లాగుతున్నారు పోలీసులు. ఆయన క్రిమినల్ హిస్టరీపై కూడా దృష్టి సారించారు. అఖిల్ పహిల్వాన్గా చెప్పుకుంటాడు. పహిల్వాన్ సంబంధించి కస్టడీలోకి